SHO माड़ा ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ अफसर ने भी उन्होंने शैल्टर किया, चाहे वह DCP है, चाहे वह DSP है, चाहे वह कमिश्नर है, चाहे वह किसी लैवल का भी है, उन्होंने भी नाल उन्नी सज़ा दी जाए ਜਿਹੜੇ 17 दिन तो अज 18 दिन तो खज्जल हो रहे हैं। दोस्तों, ये ਜਿਹੜੇ सरकारी नौकरी ते लोग होंदे आ, चाहे वह उच्चे लैवल दे आ, चाहे वह थल्लड़े लैवल दे आ, ते उन्हां दे नाल ਜਿਹੜੇ सत्ताधारी होंदे आ, चाहे ਉਹਦੇ ਚ मुख मंत्री है, चाहे ਉਹਦੇ ਚ MLA है, चाहे ਉਹਦੇ ਚ मंत्री है, इन्हां लोकां नूं लोकां दे दित्ते टैक्स दे नाल तनख्वाह मिलदी है। लोकां दे दित्ते कमाई दे नाल, लोकां दे दित्ते टैक्स दे नाल ये अपने परिवारां दा पालन पोषण, बच्चों की पढ़ाई ते बच्चों का भविख जिहड़ा सैट करदे आ। रोजी रोटी जे कह लिया जाए तो इत्थों इन्हां दी चलदी है जनता दे सिर ते जदों जनता नूं अपने कम्मां लई इंसाफ लैण लई सड़कां ते उतरना पवे, कैंडल मार्च कड्ढणे पैण, ते फिर ये समझ लेना चाहिए कि सूबे च देश च किते भी जिहड़ी कानून व्यवस्था वो ठीक नहीं चल रही। और मैं तुहानूं याद दिवाउण लगा कि अज तो 4-5 दिन पहलां भी मैं जलंधर दे विच गया सीगा, जिथे एक परिवार दे 2 बच्चियां ने, जवान बच्चियां ने, एक 40 साल का, एक 36 साल का, उन्होंने एक SHO नवदीप जिहड़ा जलंधर च लगा सी, जिहड़ा अगे भी कई बारी सस्पेंड होया और कई उहदियां जिहड़ियां कृतियां सामने आईयां सीगियां, कदी कोविड दे विच लोकां दीयां रेहड़ियां नूं लत्तां मार रिहा, उहदे दुखों उन्होंने दरिया च छाल मार दी सी। एक भरा ने दुखी होकर मारी, दूजे ने उन्होंने बचाउण लई छाल मारी, और दोवां दा ही अज 17 अगस्त तो कुछ भी पता नहीं सी लग रहा। और उस परिवार का मजाक किवें डाया गया, सारे पुलिस प्रशासन वालों, SHO तो लैके कमिश्नर तक सारिਆਂ ने उन्हां दे नाल भद्दे मजाक किवें कीते। कदी उन्होंने कहा जाता है कि मुंडे तुहाडे जींदे ने, जे एक छोटे बच्चे दे लाज कमिश्नर जलंधर नूं मिलण जांदे ने तो वो कहिंदे बच्चे तुहाडे मरे नहीं, वो दरिया दे विच उन्हां छाल नहीं मारी, वो जींदे ने। कदी उन्होंने ये कह के कि एक बच्चे का फोन जिहड़ा वो 8 सैकंड लई ऑन होया। हुण मैं पुछना चाहुंदा कि जे किसी ने दरिया च छाल मार दी, जे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उहदा किसी ने फोन चुक लिया, तो सारी दुनिया नूं पता भी फोन जिहड़ा वा लॉक भी ऑन हो जांदा वा। कदी SHO वालों मजाक उड़ाया गया कि इन्हां ने कर्जा बड़ा देना होगा तां गायब हो गए। मैं उदों भी एक सवाल किया सीगा कि इन्हां दा चंगा भला कारोबार है, इन्हां दा हस्पताल है, इन्हां दा स्कूल है, इन्हां दे बाग है, इन्हां दा छोटा एक जिन्हों तुसीं कह सकते हो भी मार्केट है, इहनूं छोटे माल का नाम जिहड़ा दिता जांदा है। जो मेरे पुछण दे विच आया वो पता लगा भी रोटी पानी तो चंगा खांदे सी। जे उन्हां किसी तो कर्जा लिया तो किहड़ा बंदा है, किन्ने कहा कि मेरे कोलों कर्जा लिया। प्राइवेट जिहड़ा कर्जा दिंदे ने वो 5-5 10-10% ते दिंदे ने, तुहाडे ब्लैंक चैक जिहड़े वो लैके दिंदे ने, कोई भी सामने नहीं आया। फिर उन्हां दी जिहड़ा चरित्र उन्हां दा उछालण की कोशिश की गई करैक्टर के ये क्रिमिनल होणगे। मैं परिवार कोलों बड़ी डूंघाई ना पुछया कि बहुत समा पहला मेरे ते भी 7-8 परचे रहे ने, वो पोलीटिकली ने, लड़ाई झगड़े हुंदे रहे जिंदगी दे विच। उन्हां दे उत्ते भी कोई 2011 दे विच कोई परचा दर्ज होया सीगा, हाई कोर्ट वालों क्वैश हो गए। कोई देश का प्रोसैस है यार, उहदे विच प्रधानमंत्री भी बरी होया, उहदे विच देश का गृह मंत्री भी बरी होया, आ बहुत वड्डे पॉलीटिशियन भी उहदे विचों बरी हुंदे ने, कोर्टां दा सहारा लैंदे ने। होर इन्हां कोई UNO तो सर्टिफिकेट लैके आउणा सीगा, कित्थे माड़े करैक्टर दे सीगे, किते भी नहीं दस्सिया गया। बार-बार परिवार नूं डराउण दी ते जिहड़ा उन्हां दा मनोबल सुੱਟਣ दी कोशिश की गई। और दुख इस गल दा लगदा है कि बहुत सारे लोगों ने आवाज़ चुकी। मैं उदों अपील भी की सारिਆਂ ਨੂੰ, मैं हर बंदे नूं कहना चाहुंदा, देखो मैं अकाली दल नूं भी अपील की कि तुहाडा अपना काडर है, कांग्रेस नूं भी अपील की। मैं कल्ला बंदा उत्थे बोलिया, मेरे तो बाद प्रताप बाजवा आउंदे ने, बिक्रम मजीठिया आउंदे ने, राजा वड़िंग आउंदे ने उत्थे, और होर जिहड़े बहुत सारे नेता उन्हां दे घर पहुंचदे ने। मैं एक गल दी सारिਆਂ ਨੂੰ गल कहना चाहुंदा कि वैर दुश्मनियां मतभेद एक अलग चीज़ां हो सकदियां, विचारक मतभेद, पर जदों किसी का साझा मुद्दा है, जदों समाज दे विच एडे घिनौणे काम हुंदे आ, मैं किसी तो भी गरेज नहीं करदा। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ कहा सी उत्थे पहुंचो। अज उत्थे कैंडल मार्च किया गया परिवार वालों, और अकाली दल भी उत्थे उन्हां दा काडर जिहड़ा सारा आया सीगा, यूथ अकाली दल, क्योंकि लोकां लई मैनूं किसी अगे झोली भी अड्डनी पवे, भीख भी मंगनी पवे, तो मैं कदी उहदे तो गरेज नहीं किया। लोकां लई, अपने लिए नहीं, कि गैरत इतनी कि अपने लिए कभी किसी दर पर झुका नहीं, बेगैरत इतना हूँ कि लोगों के लिए कोई दर छोड़ा नहीं। और सो सारिਆਂ ने आवाज़ बुलंद की, पर कोई भी सरकार दे कन्नां दे उत्ते
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਭਰਾ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਭਰਾ ਜੀਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੋਂਦਵਾਲ ਇੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੂਟਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉਹਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ SHO ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਮੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਹੀ ਦਾਗੀ ਸੀਗਾ, 5 ਵਾਰੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇਣ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ? ਫਿਰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਬਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਦਬਕਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SHO ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ 15-17 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ DIG ਰੂਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੂਗੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਹੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ, CM ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਕੱਲੇ SHO ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਜਲੰਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਆ ਅਪਹਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾ, ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਮੌਨ, ਕੋਹਰਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਰਪਟ ਲਿਖਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਨ ਹੀ ਪਰੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਚੋੜ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੁੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, CM ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ CM ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ MLA ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਜੀ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ DCP ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਏਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ DCP ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ 2 ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਦੇने का अंदाज कुछ ऐसा है, जख्म दे के पूछते हैं हाल कैसा है, किसी एक से गिला क्या करना, सारी दुनिया का मिजाज एक जैसा है। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਿਆ
मैं सारे पंजाब के लोगों को कहना और सारे पॉलीटिशियन जिन्नियां भी सियासी पार्टियां ने मैं सारिਆਂ ਨੂੰ कहना मैं तुहाडे कोलों झोली अड्ड के भीख मंगदा कि इहो ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ गौर जरूर करिया करो इहो ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ कार्रवाई जरूर करिया करो। मैं लोगों ਨੂੰ एक अपील करनी चाहुंदा कि असल ਦੇ ਵਿੱਚ प्रशासन ਦਾ रुख ही ਹੁੰਦਾ। मेरी भी 20-25 साल ਇਹ सियासी ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ कि पहले दिन ਉੱਥੇ लोग इकट्ठे ਹੁੰਦੇ ਨੇ 400-500 अगले दिन हो जाते 300 फिर हौली हौली हो जाते 30। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਡੀਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡੀਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, 90-95 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਬਹਾਨੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆ ਜਾਣਗੇ ਘਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਦਾਦਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਟਰੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫੋਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਾਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਸਾਬ ਹੋਣੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬੱਚੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀਂਦੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ? ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਡਾਇਆ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ को मकसद ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਸੀਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ 17 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ 18 ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।